오스트리아의 국토는 3분의 2가 알프스 산악지대입니다. 사계절 내내 눈부신 설산을 만날 수 있는 오스트리아. 특히 티롤 지역은 3,000m급 봉우리가 600여 개가 넘어 예로부터 산들의 나라로 불렸습니다. 오스트리아를 여행하다 보면 산악지역만큼이나 자주 만날 수 있는 것이 있습니다. 만년설과 빙하가 만들어낸 알프스 산악의 아름다운 호반들이죠. 이 지역은 알프스 산들이 굉장히 많이 분포되어 있는 곳이기 때문에 호수가 한 76개 정도가 있습니다. 그래서 산에 있는 만년설 눈들이 녹아서 호수들이 굉장히 많이 형성이 되는 거죠. 높은 산봉우리와 어우러진 호수가 참으로 절경입니다. 호수들의 경치를 만끽할 수 있는 자츠칸모그 지역은 크고 작은 호수를 따라 마을이 아기자기하게 형성되어 있습니다. 그 중에서도 할슈타트 마을은 그 풍광이 매우 아름다워 알프스의 진주라 불리는 곳이죠. 마을을 찾은 저의 발길이 가장 먼저 향한 곳이 있습니다. 마을의 선착장입니다. 와, 눈앞에 보이는 풍경은 한적하고 평화롭기만 한데 제 마음은 왜 이렇게 흔들리는 걸까요? 호수 기슭 비탈진 경사면을 깎아 세운 집들이 오밀조밀 모여 있는 마을. 알프스의 산과 호수가 어우러져 마치 동화 속 한 장면을 연상케 합니다. 이렇게 아름다운 호수를 어떻게 바라만 볼 수 있겠습니까? 보트를 타고 나가보기로 했습니다. Hallo. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Ich komme aus Korea. Ich bin Paar. Oh, schön. Ja, Grüß Gott. Ich wollte Boot fahren. Ist das möglich? Ja. Danke. Brauchen Sie einen Fährmann? Ja. Ja? Das braucht man auch. Mein kleiner Enkel, Ach so. ja, kann das machen. Wie alt ist er? 11 Jahre. 11 Jahre. Ja. 인심 좋은 할머니가 특별한 보트 운전수를 소개해 줍니다. 11살짜리 꼬마가 손자예요. 손자가 있다고 손자가 직접 와서 배를 운전해 준답니다. Hallo, grüß Gott. Ich bin Paar. Wie heißt du? Gabriel. Gabriel. Kannst du Boot fahren? Ja. Wann hast du die Bootfahren gelernt? Seit 5 Jahren, 6 5 Jahren. Jahre. Und als 6 Jahre hast du schon Boot gefahren? Ja. Ja. Wunderbar. 11살 가브리엘은 호수를 찾은 관광객들에게 곧잘 보트를 태워준다고 합니다. Geht schon los? Ja? Los. Get los. 보트를 타고 바라본 호수는 같은 풍경이라도 좀 더 색다르게 느껴지네요. 매일같이 이 아름다운 호수를 바라보며 사는 사람들이 참 부럽기도 한데요. 알고 보니 어린 가브리엘은 호수에 대해 모르는 게 없는 척척 박사입니다. Wie viel Dips ist er? 10 Meter. 10 Meter hier. Und 10 Dips Meter. 126 Meter. 126 Meter. Deswegen gibt es viele Forelle Ja, und was, ja? Hecht. Aha.
Und andere Fische? So. Mehr tausende Forellen. Ach so, so. 호수에서 나고 자란 가브리엘은 아버지가 몰고 있는 유람선 선장이 되는 것이 꿈이라고 합니다. 참 기특한 녀석이죠. Gibt es viele auch Kinder? Ja, ganz viele. Ganz viele. Aber Bootfahren ist nur du, ja? Dein Vater? Wir fahren auch mit dem Boot. Ah, mit dem Boot. Mit diesem Boot, was jetzt gerade wegfährt, das ist mein Vater. Ah. Mutter, was macht Mutter? Die fährt mit diesem Schiff. Ach so, alle Familien. Ja, alle fahren mit diesem Schiff. Ach so. 유럽 왕실의 휴양지이자 많은 예술가들의 영감이 되어준 할슈타트 호수. 맑고 투명한 호수에 얽힌 재미난 일화가 있는데요. 물이 너무 맑아 송어가 걸려들지 않자 일부러 물을 흐려놓는 낚시꾼. 그런 낚시꾼에게 걸려든 송어를 바라보다 만들었다는 노래가 있죠. Einem Wechslein helle, das Schuss im Frohe, die launische Forelle, vorüber wie ein Pfeil. Ich stand dem Gestade und sah in süßer Ruhe des Munterfischleins Pfade im klaren Bächlein so, des Munterfischleins Pfade im klaren Bächlein so. Du kannst voll gut singen. Okay, danke. Fahren wir nach Haus. 아, 저보고 노래 너 참 잘하네 이렇게 아주 능청스럽게 얘기하네요. 슈베르트의 음악처럼 맑고 투명한 호수를 느끼고 돌아가는 길. 인근 마을에서 제 발길을 멈춰 세우는 정겨운 풍경을 만났습니다. Hallo. Hallo, grüß Gott. Was macht ihr da jetzt hier? Geht es Ihnen? Ah, Ich mache Fischen. Fischen. Ja, genau. Welche Fische hier? Wir haben Jetzt- Forellen und Saiblinge. 아, Ja, genau. Ah. Haben Sie schon mal gefischt? 호수에서 낚시를 하려면 어업 허가권이 있어야 합니다. 때문에 대부분의 오스트리아 사람들은 이렇게 양식장을 만들어 놓고 송어 낚시를 즐긴다고 합니다. das ist nicht die richtige Angel. Das ist welche Material ist das? Das ist ein Haselnussstecken. Hasel. Aber wir nehmen Haselnuss, das gibt es hier sehr oft. Gibt es hier Da viele? oben im Wald, genau, alles Haselnuss. Ah, Ich habe keinen Köder mehr drauf. ah. Du nimmst jetzt den Stecken, Okay. genau. Ist das Feinkorb? Das ist ein Weinkorken. Ah. Ich habe da Einmal Eine- trink und dann das. zuerst muss man Wein trinken, Ja. dann kann man fischen gehen. 미끼도 별다를 게 없습니다. 먹다 남은 빵 조각이면 충분합니다. Au! Vorsicht. 뭐 집에서 사용할 수 있는 걸 다 이용해서 이렇게 낚시를 하고 있네요. 참 재밌네요. 낚시 바늘만 사면 되는 것 같아요. 참새가 방앗간을 그냥 지나칠 수 없겠죠. 이곳 낚시의 손맛이 궁금해 저도 자리를 잡고 낚싯대를 들이웠습니다. 고기, 큰 거 같다. 여기, 큰 게, 고기. 와, 이거 보냈는데. 저기 송어예요, 송어. 와, 한 10분쯤 흘렀을까요? Ja, genau. Ja. 잠시만. 오, 잡았습니다. 이야, 이야, 송어입니다, 송어. 제 낚싯대에 걸려든 송어가 어른 팔뚝만 합니다. 이 정도면 예상치 못한 월척. Warte, es darf Ja, ja, nicht. ich Wir warte kochen hier. für dich. 오케이, Fahr hin. 바다가 없는 오스트리아 사람들에게 송어는 가장 친숙한 물고기입니다. 요리법은 매우 간단합니다. 후춧가루와 레몬으로 양념한 뒤 기름에 살짝 튀겨내기만 하면 그만이죠. 여기에다 야채 몇 가지만 곁들여내면 오스트리아 사람들이 가장 즐겨 먹는 가정식 송어 요리가 완성됩니다. 이
이 요리는 게브라테네 디 포렐라라고 해서 송어 튀김 요리입니다. 뼈를 발라내자 토실토실 오른 송어살이 참 먹음직스럽습니다. 잡는 재미만큼이나 먹는 즐거움도 저를 참 행복하게 만들어주네요. 이걸 먹으면 아주 정말 이렇게 말로 표현할 수 없는데 입안에서 녹습니다. 알프스를 따라가는 기나긴 여정의 첫 시작. 이곳에서 며칠이고 머물고 싶어집니다. 아름다운 호수 마을의 가슴 벅참을 뒤로 한 채 이번엔 알프스의 심장이라 불리는 티롤 지역으로 이동합니다. 오스트리아의 서부 티롤주는 알프스의 험준한 산악 지역이 집중된 곳입니다. 새하얀 숲길을 따라 무작정 걷다 보니 이색적인 풍경 한 조각이 제 시선을 사로잡았습니다. 여기 보시면 이렇게 꽃이 활짝 피었어요. 이게 개나리예요, 개나리. 보십시오. 이게 개나리인데 여기도 봄인데 이렇게 개나리가 피었는데 그 위에 눈이 이렇게 있습니다. 그래서 여기는 그 봄과 겨울이 공존한 그런 곳이에요. 날씨의 변화가 많기 때문에. 새하얀 눈과 봄꽃의 만남. 생전 처음 본 모습인데도 이곳에선 참 조화롭게 느껴지네요. 알프스의 진짜 아름다움을 만나러 가는 길. 오스트리아의 알프스를 찾는 여행자라면 누구나 한 번쯤 거쳐가는 곳이 있습니다. 3,000m 높이의 눈 덮인 산들이 병풍처럼 둘러싸이는 인스부르크. 이곳은 전 세계 알프스 여행객들이 여정의 첫 출발지로 삼는 곳이기도 합니다. 여기 강과 산이 너무나도 아름답게 형성이 되어 있는데요. 이 인스부르크라는 도시의 이름이 만들어지게 된 것은 여기 보이는 이 아름다운 강, 이 강을 플루스 또는 인스라고 하고요. 여기 다리는 브룩이라고 합니다. 그래서 이 강과 이 다리를 중심으로 도시가 형성이 돼서 이곳을 인스부르크라고 합니다. 시가지 밖으로 나가자 이번엔 온통 초록 세상이 펼쳐집니다. 험준한 산맥은 긴 시간 빙하에 깎여 내려가 커다란 계곡과 가파른 협곡을 만들어냈습니다. 사람들은 그 비탈진 곳에 집을 짓고 옹기종기 살아갑니다. 정말 한 폭의 풍경화를 보는 듯 아름답습니다. 여기 오스트리아는 탈이라는 지명이 들어간 곳이 되게 많아요. 이쪽을 보면은 알프스 산들이 워낙 장대하기 때문에 산과 산 사이에 이렇게 협곡을 이루고 있는데 이 협곡을 탈이라고 얘기합니다. 그래서 이 나라에는 그 도시들이 뭐 질러탈이라든지 인탈이라든지 또 스픽탈이라든지 뭐 탈이 지명이 들어간 곳이 많습니다. 탈을 협곡이라고 얘기를 하죠. 따뜻한 햇살 아래 한가롭게 풀을 뜯는 녀석들. 가파른 산간 마을, 농사짓기 힘들었던 알프스 사람들은 소와 양을 방목하며 목축업을 기반으로 살아왔습니다. 넓은 자연을 공평하게 나누는 규칙도 생겨났습니다. 오스트리아에서 흔히 볼 수 있는 소들이죠. 여기 이렇게 펜스를 쳐놓은 거는 이 구역이 있어서 마음대로 이렇게 방목하지 않고 이 구역 안에서만 소들이 있을 수 있도록 이 안에 전기가 통하고 있어요. 그래서 이 자기네 구역 안에서만 소를 키우도록 되어 있습니다.
한참을 걸어도 오가는 사람 한 명 만나기 힘든 곳. 무작정 한가정집을 찾아가 보기로 했습니다. Hallo. Grüß Gott. Ich komme Hallo, aus grüß Gott. Korea. Ja? Ich habe schon gesehen, davor gibt es eine Kuh. Ja. Darf ich die Kuh schauen? Ja, können Sie gerne. Ah, Achtung, Stufe. ja. Ja? Schauen wir mal. Klasse. Ja, also ich zeige 낯선 Ihnen 여행객의 Katze, 뜻밖의 방문에도 아주머니는 살갑게 맞아주십니다. Ja, ist so warm, ja. 마침 마을 뒤편에 있는 치즈 농가로 가는 길이라고 하네요. Ja. Aber lustig ist, ich war gestern in Graz. Ah, Das war meine Tochter. so schöne Ort hier. Es ist sehr schön hier. Ja. Mir gefällt es auch sehr gut. Ah, die Platz ist gut für Kühe. Ja, der Ort hier ist sehr gut für Kühe. Ah, Es gibt ganz gesundes Gras, ah, so wie hier, ah ja. und gutes Wasser. Ah, Wasser ist sehr wichtig für Ja, die ja, ja. Milchproduktion. ja. Und auch Menschen auch sehr wichtig, Der oder? Mensch ist auch wichtig, ja. 아주머니와 함께 찾은 발제르탈 마을의 치즈 농가. Servus. Grüß Gott. Ich komme aus Korea. Ich wollte, wie kann man die Käse machen so? 클라우스 씨는 소규모 전통 방식으로 치즈를 생산하고 있는데요. 그 과정을 흔쾌히 보여주시겠답니다. 지금은 뜨겁게 끓여낸 생우유를 압착해 식히는 중이라고 합니다. 정말 갓 짠 신선한 우유 향이 그대로 전해집니다. Das da ist die Nummer, das heißt geografisch Ah, geografisch. Ursprungsschutz für Radlberg. Bergkäse. Das ist die Nummer. Wenn der Käse irgendwo schlecht wäre, diese Nummer weiß man genau. Ah, An diesem. Das ist ja. 지금 이 상태로 먹는 것도 문제가 없답니다. schmeckt gut. Das ist. 이 마을의 치즈는 숙성 과정에서 다른 치즈와 차별화된다는데요. Was ist das? Das ist jetzt Salzlake. Ah, Die Käse bleiben 3 Tage drinnen. aha. Da ist Datum. Da ist Datum 16. 알프스 산간에서 유일하게 얻을 수 있는 것은 소나양의 우유였습니다. 이를 오래 두고 먹을 수 있는 방법은 치즈, 즉 아펜젤 치즈의 유래입니다. Ein sogenannter Anschmierkenner. 숙성실로 들어서자 깊고 고소한 치즈 향이 코끝으로 전해집니다. 3개월이 지나면 특별한 향이 생겨나고 1년이 넘게 숙성된 치즈는 그 표면이 돌덩이처럼 딱딱해진다고 합니다. 13.2.13. Ah, ja, 3. Merkst du es? Hi. Oh, wait. Wir zwei kommen noch. Ist Ja, gut, aber hörst du den Unterschied? Das ist ganz weich. Das ist jetzt, das ist jetzt fest. 야, 이걸 이렇게 두드려 보면 얼마나 더 강도가 딱딱해졌는지 안 됩니다. 이 사람 소리만 들어도 잘 되는지 안 됐는지. 그리고 클라우스 씨는 숙성 정도를 알아보는 자신만의 방법이 따로 있다고 합니다. 오, Sag da, Loch. 아, Gut. Loch ist gut. Loch ist gut. Ja, ja hey. Gut. Loch. Das ist natürlich kurz. Bricht jetzt genau bei Loch. Siehst du? Genau. Wunderschönes Loch. Darf ich auch? toll. 시원해졌습니다. 표현으로 말하자면 한 100배 정도 훨씬 고소하고 그다음에 약간 짠맛이 도는데 약간 짠맛과 함께 정말 맛있는 치즈의 맛이 납니다. Sehr gut. Der ist Ja, ausgezeichnet. ausgezeichnet.
생산한 치즈는 대부분 마을 내에서 소비한다고 합니다. 치즈 중에서도 으뜸으로 친다는 알프스산 치즈. 청정한 알프스를 담은 자연 그대로의 맛일 겁니다. 이번에 찾아간 곳은 알프스의 다른 협곡마을 찔러탈입니다. 음악의 나라 오스트리아에선 규모가 작더라도 마을마다 전통 악단 하나쯤은 꼭 만날 수 있습니다. 감미로운 음악 소리가 벌써부터 제 마음을 흔들어 놓네요. Das sind die besten Musikanten Österreichs. Ach so, können Sie mir bitte vorstellen? Das ist der Chef Hans Reiner. Er kann 10 Instrumente. Ah, grüß Gott, ich bin Ja, grüß Park. Gott. Ich komme aus Korea. Ja. Wir müssen still sein und wir müssen zuhören. Und Hans, du sagst uns einfach irgendein Bergs. Ja, Oder was? sollen wir jetzt da sitzen bleiben, so einfach? Ja, bleiben. Dann singen wir natürlich jetzt, weil wir im Zillertal sind, ein schönes Zillertaler Lied. 이 노래는 찔러탈 마을의 전통 민요 찔러탈의 노래입니다. 경쾌하면서도 기품이 넘치고 흥겨우면서도 우아합니다. 그런데 귀에 익은 멜로디가 들려옵니다. 알프스 하면 빼놓을 수 없는 노래 요들입니다. 방목하던 소나 양떼를 불러 모으던 목동들의 노래 요들은 바로 이 민요의 일부에서 유래됐다고 합니다. 요들은 성악을 20년이나 공부한 저에게도 쉽지 않은 창법입니다. Das ist ein koreanisches Nationalgetränk. 잠시 후 악단 사람들이 알프스 전통주를 대접해 줍니다. Für die Mädchen ist es ein bisschen zu stark. Also die Männer schaffen das mit links. 감자와 곡물로 만든 증류주 슈납스는 알프스 사람들이 추위를 녹이기 위해 즐겨 마신다는 독주입니다. 술이 어우러지니 한 번 더 노래가 빠질 수 없겠죠. 이번엔 저를 위한 노래라고 하네요. Ich bin aber ein Ausschnitt. Mit Zeigefinger bin ich aber ein Ausschnitt hinten. Wie ich? Ist immer gleich. Ja, Bauch. So ungefähr. Für die ist es ein bisschen zu klein. Darf ich nehmen? Wenn du ihn rumkriegst. Ja. 본디 노래는 배의 힘에서 비롯되는 겁니다. Das ist für
Das gehört zu unserer Zillertaler Tracht. Das gehört zu dieser Tracht dazu. 이 전통 복장을 두르면 노래를 부르기가 훨씬 수월해진다고 합니다. Bist du groß für dich? 이것도 다 지금 전통복인데요. 전통복 입을 때 옛날에도 항상 이걸 맸답니다. 벨트처럼. 마지막에 해서 뒤로, and then 뒤로, 오케이? 뒤로. 알프스 사람들에게 삶의 일부나 다름없었던 음악. 이곳 질러탈 마을에는 음악적 유산에 얽힌 흥미로운 얘기가 전해집니다. Hallo. Hallo. Ich bin Park, ich komme aus Korea. Können Sie mir etwas diesem Museum erklären? Ja, gerne. Ja. Hier in Hügern, hier im Heimatmuseum, hier begann die Verbreitung des Liedes Stille Nacht in die ganze Welt. Hier, Ist das Original Noten? hier ist die Originalnoten, Canto. ganz die Originalnoten. Ja. Ist das wirklich Original oder Kopie? Das ist eine Kopie vom Original. Ach so. Und wie Sie sehen, sind die Originalnoten, es sind 6 Strophen. 고요한 밤, 거룩한 밤은 우리에게 친숙한 캐롤송이죠. 이 마을에는 노래가 처음 쓰여진 200년 전 당시의 악보를 만날 수 있습니다. 우리가 알고 있는 노래는 이렇게 부르죠. 고요한 밤, 거룩한 밤, 어둠에 묻힌 밤 이렇게 부르는데 지금 여기에 오리지널로 써져 있는 악보는 고요한 밤, 거룩한 밤, 어둠에 묻힌 밤 이렇게 써 있습니다. 그래서 지금 악보가 딴따란딴 딴따단딴 이 부분이 지금 현재 좀 다르게 불리고 있네요. 크리스마스 캐롤송 고요한 밤, 거룩한 밤은 사실 오스트리아의 조그마한 시골 성당에서 처음 만들어진 노래입니다. 마을의 음악 박물관에는 이 노래가 어떻게 전 세계로 퍼져나갈 수 있었는지 그 역사가 꼼꼼하게 기록되어 있습니다. 이게 라이너 가족이구나. 노래가 불리워지기 시작한 건 음악이 작곡된 지 7년 후 알프스 유랑악단 라이너 가족에 의했습니다. 라이너 가족은 세계 각지 공연이 있을 때마다 티롤 민요와 함께 이 노래를 부르기 시작했고 그 후 독일과 유럽 곳곳에 퍼져나갔죠. 지금의 고요한 밤, 거룩한 밤이란 노래입니다. 야, 이게 옛날 실로폰인가 보네. 지프를 이렇게 만들어가지고 이 곡을 크리스마스 때 노래를 부르려고 했는데 오르간이 고장이 난 거죠. 그래서 수리공을 불렀는데 그 수리공이 곡을 발견을 하고 이야, 이 곡이 정말 멋있구나 해서 장사도 하면서 노래를 부르는 친구가 있었는데 그 친구에게 곡을 보여줬더니 그 친구가 너무너무 마음에 들어해서 이 친구가 전 유럽을 돌아다니면서 장사도 하면서 이 곡을 계속 불렀던 거죠. 그래서 지금 현재 전 세계에 널리 전파가 된 거죠. 봄날의 알프스가 선사한 아름다운 선율을 따라가는 여정. 호수와 협곡, 서러움과 초원, 오스트리아에서 만난 알프스의 다양한 얼굴들은 제 가슴 속에 오래도록 머물 것 같습니다. 알프스를 꼭 닮아 있는 이 노래와 함께 말이죠. Edelweiss, every
Small and white, clean and bright, you look happy to me. Blossom of snow, may you bloom and glow, bloom and glow forever. Edelweiss, bless my homeland forever. 처음 생겨날 때만 해도 인구도 적고 규모도 작았던 잘츠부르크. 도시는 어떻게 화려한 부흥을 할 수 있었을까요? 잘츠부르크에서 2시간 정도 떨어진 호수마을 할슈타트. 마을 이름의 할은 고대 켈트어로 소금이란 뜻입니다. 아직도 소금을 채취하는 곳이 있다 그래서 왔습니다. 여기인가 본데 자일반이 멋있게 있네요. 저 높은 데 소금 강산이 있나 봅니다. 고대인들이 이곳에 정착해 살기 시작한 건 소금을 얻을 수 있기 때문인데요. 바다가 없는 알프스 산악지대. 고기와 생선을 보존하기 위해선 소금은 빼놓을 수 없는 생필품이었던 거죠. 이 푸니콜리를 타고 내리면 바로 광산인 줄 알았는데 또 산속 깊은 곳에 들어가네요. 야, 옛날에 이 소금을 채취해서 다시 또 밑으로 운반하려고 하면 굉장히 많이 힘들었겠습니다. 지금도 마을 광산에선 소금을 채취합니다. 그런데 이 높은 산골짜기에서 어떻게 소금이 나는 걸까요? 괭도 일부를 일반인에게 개방한다는 한 광산을 찾았습니다. Hallo. Hallo. Hier ist hier ist die Wäldchen. Genau, hier sind die Salzwälder. Ich bin einmal allein Salzwälden gewesen, aber hier ist erste. Das älteste Salzwälder. Das ist älteste. Genau, ja. Aber kann man allein gehen, ist sehr Nein, gefährlich. nur mit der Gruppe. Mit Gruppe. 광산 내부로 들어가기 전 광부들이 입는 복장으로 옷을 갈아입습니다. 7,000년 전 소금 광산은 과연 어떤 모습일까요? 전부 다 나무를 잘라서 경도를 만들었네. 거미줄처럼 얽혀 있다는 광산의 깊이는 700여 미터. 여덟 개 이상으로 길이 나뉘는데 굉장히 복잡합니다. 그래서 여기는 가이드가 같이 함께 가지 않으면 길을 잃어버려서 나올 수가 없다 그래요. 많은 사람들이 여기 찾기 때문에 수많은 사람들과 같이 이렇게 투어를 해야 된다고 합니다. 그래서 지금 광산으로 들어가고 있는데요. 안쪽을 보니까 이게 전부 다 나무로 다 둘레로 이렇게 되어 있네요. 깊은 동굴 속의 소금은 과거 알프스 시대가 산이 아닌 바다였음을 말해줍니다. 지각 변동으로 융기한 바닷물이 골짜기 깊은 곳까지 스며들어 광물질로 존재하게 된 거죠.
지하 갱도로 내려가는데요. 이 나무 미끄럼틀 같은 걸 Don't break. Wie viel Loch die unten geht jetzt? 64 Meter. 64 Meter. Was noch gibt es unten? Da kommen wir jetzt zum See. Ah, See. Ja. Okay. 광산 내부를 제대로 보려면 이런 나무 미끄럼틀을 2번이나 거쳐야 합니다. 그 경사가 얼마나 가파른지 긴장감이 넘칩니다. 여기 완전히 놀이공원 하는 것보다 더 신나네. 과거 찰츠부르크 인근에 3개의 소금 광산이 있습니다. 과거 이 소금을 얻는 사람들은 막대한 부를 가질 수 있었죠. Hier, das wird wie viele Kilometer alle. Also heute haben wir ungefähr 30 Kilometer Stollen hier. Das Salzburgwerk selber ist aber schon ungefähr 7000 Jahre alt. Wie viel es schon gegeben hat, wissen wir nicht. Ah, so. Die alle Europa oder ganze Welt. Heute geht es bis nach Südkorea, also medizinisches Salz zum Beispiel. Früher hat man teilweise bis zum Mittelmeer gehandelt. Sehr schön sehen, welche Farbe unser Gestein hat. Salz in seiner reinen Form hat gar 깊은 산에서 캐낸 암염은 바다 소금과는 확연한 차이가 있어 보입니다. 어떤 광물질이 포함되어 있느냐에 따라 그 색깔이 조금씩 달라진다고 하네요. 야, 이게 얼뜻 보기에는 돌 같지만요. 이게 소금입니다. 좀 반짝반짝거리죠. 이거를 광산에서 소금 광산에서 캐낸 겁니다. 그 맛이 어떨지 궁금합니다. 제가 맛을 볼게요. 처음에는 아무 맛도 안 나다가 뒤에 엄청 짭니다. 이 덩어리로 조금 떼어내서 갈아서 이렇게 음식을 만들곤 해요. 보이시죠? 정말 이게 돌인 것 같은데 소금입니다. 소금 무역의 거점 도시로 자리 잡으며 북쪽의 로마라 불리던 도시의 풍요는 바로 인근 광산에서 채굴한 소금의 경제력으로 세워진 겁니다. 소금 광산 덕에 대주교들이 독립적으로 나라를 통치할 수 있었던 잘츠부르크는 도시 곳곳에 교회와 궁전을 세웠습니다. 모차르트가 어린 시절 세례를 받은 잘츠부르크 대성당도 그중 한 곳입니다. 대성당 내부는 화려했던 로마네스크 양식이 가장 잘 보존된 건축물입니다. 성당 내부엔 총 7개의 파이프 오르간이 있는데요. 6천여 개의 파이프가 사용됐다고 합니다. 악기 중에 가장 크고 복잡하지만 그 음색이 다양해 오케스트라에 비유되기도 하는 파이프 오르간. 수많은 파이프가 내뿜는 장엄하고 웅장한 오르간의 선율이 제 가슴 깊은 곳까지 파고드는 것 같습니다. 모차르트의 아버지도 음악가였죠. 이 음악가였던 아버지가 이 성당에서 미사 때 이 오르간을 연주를 했다고 합니다. 지금도 수많은 음악가들에게 깊은 영감을 불어넣어주는 도시 잘츠부르크. 잘츠부르크는 제가 성악가의 꿈을 안고 국립 모차르테움 대학에서 본격적인 오페라 공부를 시작했던 곳이기도 합니다. 제 나이가 40을 훌쩍 넘었으니 벌써 17년 전 일이네요. 이번 잘츠부르크를 여행하면서 제가 꼭 한번 만나고 싶은 분들이 있었습니다. 4년간의 잘츠부르크 유아 시절 제가 머물렀던 하숙집의 주인 어른들. 제가
부모님처럼 의지했던 분들이죠. You need to find a little space to pause and reevaluate the years. 참 그때 학생증 때 참 돈도 없고 온 지 얼마 안 돼서 막 너무 힘들었는데 그분들이 가족처럼 좀 대해줘가지고 제가 그 당시 참 짧은 기간에 좀 되게 행복했던 기억이 납니다. 잘츠부르크 인근 마을에서 휴가를 보내고 계시다는 소식을 듣고 찾아가는 길. 벌써 17년이나 흘렀는데 여전히 저를 기억해 주실까요? Also, ich freue mich, dass ich dich wiedersehe. Ist das schön, fuck. So eine Freude, grüß dich. Oh, Sam, wir haben dich so gesucht und nicht gefunden. Wir haben dich nicht mehr gefunden. Jetzt haben wir dich wieder, Papi. Wie schön. Schön, dass du da bist. Alles gut? Ja, jetzt haben wir dich wieder, Pack. Oh, komm rein. Komm rein. Komm rein. Oh, ist das... Also, du warst wirklich wie unser Sohn. Ja, und jetzt bist du's wieder, Pack. Du bist wieder mein Sohn. Und es geht dir gut, das ist das Wichtigste. Ja. Deine Schwester ist die... 있을 때도 항상 아들같이 생각했고 늘 보고 싶었대. Was? Nein. Okay, gut. Ja, Okay. meine Eltern. Ja, genau. Genau. 부부는 제 소식이 궁금해 한국으로 수소문도 하고 백방으로 찾아보셨다고 합니다. Wir haben dich so gesucht, Buck. Und wir haben nur Buck gewusst und den anderen Namen nicht mehr. Ach so. Der Meldezettel ging verloren. Jetzt haben wir dich nicht mehr gefunden. Jetzt haben wir dich wieder gefunden. Ist das schön? Früher war ich habe unseren ersten, ich bin Professor in der Universität. Gratuliere. Und ich bin Sänger. Okay, sie ist 잠시 후 아주머니는 계란술을 건네주십니다. 달걀과 슈납스를 섞어 만든 이 술은 반가운 손님에게 대접하는 오스트리아 전통주입니다. Genau. Prost. Prost. Schön, dass du wieder zu Hause bist. So. Schön, Prost. Ist süß, gell? 아, süß. Süß. Und passt Eier. Ja, ist gut, gell? 이게 약간의 알코올 들어갔는데요. 거의 달걀을 이렇게 갈아서 만든 건데 너무 맛있어요. In Korea, jede dritte Familie heißt Park. Der Name, der Vorname ist das. Ja. Ich habe früher gestern die Brunntalbe. Ja, gesucht. Ja, deswegen jede Woche ich habe aber 제가 찾은 이날은 마침 부활절 기간이었는데요. Eierlikör. 이맘때가 되면 오스트리아에서 즐겨하던 재미난 풍습이 있습니다. 예전에도 하숙집에 둘러 앉아 어르신들과 즐겨하던 놀이죠. 이거 지금 여기 부활절 되면 이거를 이제 손으로 대고 깨서 이쪽에 또 지면 한 번 돌려서 깨는 건데 게임을 하나 봐요. 근데 지금 두 번 다 제가 이겨가지고 화가 나느라 한 번도 하지 않는 거예요. 다시 한번 해볼게요. 꽉 해놨구만. 달걀에 알록달록 색을 입힌 후 상대방의 달걀을 깨트리는 놀이. 마지막까지 깨지지 않은 달걀은 한 해의 행운을 가져다 준다고 믿었습니다. 돼지 뒷다리살을 소금에 절인 쉰킨. 제가 가장 좋아했던 오스트리아 음식인데요. 빵에 쉰켄을 얹어 먹는 이 맛도 참으로 그립고 그리웠습니다. Hast du ihn schon singen gehört? Na, singen. Ja, bitte. Singen. In diesem Haus auch einmal. Okay. Bitte.
Ja, da Okay, ich steht auch. singe Irgendein. Italienisch. ganz egal. Ja, Ganz ja. egal. Steht er so da und dann singt er so, also wirklich schon. Che bella cosa una giornata e sole, un'aria serena buona tempesta, bell'aria fresca. 이 뜨거운 기쁨과 고마움을 내 노래로 전할 수 있기를 제 생애에 가장 마음을 다하고 혼신의 힘을 다해 부른 노래 중 하나일 겁니다. Tu sole più bello è, oh sole mio, stai pronti a te, oh sole mio, stai pronti a te, stai pronti a te. Jetzt warst du auch wieder gleich ein bisschen Ach so. runter. Also, Stimme noch besser? Ja, sie ist gut. Super, Super, super. super, super. Den Prüfling rein, so, weißt du. Warte, ich zeig Ja, das dir. muss dann, Ich das zeig muss dir. sein, genau. Das muss Er kommt herein, der andere. Kommt herein, ja, so. stellt sich hin. Tut dich so hin und dann fängt er zum Singen an, ja, und der andere wieder und dann kommt Park. Ja, genau, das ist schon angekommen. Das hat dann losgelegt, verstehst? Das ist Park. Weißt du was? Ich habe ihn gut gebracht. 이분들에게 저는 아직도 음악에 대한 열정으로 가득한 꿈 많은 청년입니다. 이야기꽃을 피우다 보니 어느새 떠나야 할 시간. Ich gehe aber mit dir. Aber sicher, du musst. 지금 이렇게 헤어지면 이 고맙고 좋으신 분들을 또 언제쯤 만나뵐 수 있을까요? Ich wünsche dir noch alles Gute, Gesundheit und dass wir uns bald wieder. So schön. Habe ich mir nicht gedacht, dass ich dich noch einmal sehe und jetzt habe ich dich wieder. Nein, wir haben uns wirklich sehr, sehr gefreut. So schön. Gute Bleibe immer. Du auch, Ja, gell? ja, Also, ja. Okay. ciao. Tschüss. 부부도 저도 발걸음이 쉽게 떨어지질 않습니다. 뜨겁고 가슴 벅찬 만남을 뒤로한 채 저는 잘스부르크를 떠나 또 다른 여정을 향해 길을 나섭니다. 전설적인 음악가들의 삶의 터전이었던 곳, 음악의 고향으로 불리우는 오스트리아의 수도 빈입니다. 오스트리아의 최대 도시 빈은 알프스 산맥 동쪽 도나우강을 사이에 두고 넓은 평원에 자리합니다. 2001년 도시 전체가 유네스코 세계문화유산으로 등재된 빈은 16세기 초부터 지금까지 늘 중부 유럽의 정치, 경제, 문화의 중심지였습니다. 도시 곳곳엔 그 명성에 걸맞는 풍경이 고스란히 전해집니다. 하이든, 모차르트, 베토벤까지 수많은 음악가들을 배출하며 음악의 고향으로 불리는 곳. 과거 유럽의 화려한 영광을 느낄 수 있는 곳이기도 합니다. 정치, 문화, 예술 분야에서 중부 유럽의 중심을 차지해온 오스트리아. 그래서 수도 빈은 지금도 역사의 보고라 불리웁니다. 황활한 정원으로 이름난 쉔브룬 궁전. 합스부르크 왕가가 1500명이 넘는 궁전의 신하들과 여름을 보내던 별장인데요. 오스트리아 합스부르크 가문은 약 700여 년 동안 유럽을 통치했던 최장수 왕가입니다. 그들이 남긴 문화유산에서는 화려했던 중세시대의 위용을 만날 수 있죠. 이곳 쉔브룬 궁전은
나폴레옹이 빈을 점령했을 때 사령부로 사용했던 곳이기도 합니다. (13세기부터) (20세기까지) 700년 동안이나 통치한 그 합스부르크 왕가의 본상이라고 할 수 있는데요. 이 합스부르크 왕가가 있었기 때문에 오스트리아의 뭐 예술, 미술이라든가 음악이라든가 이런 것들이 발전할 수 있었던 하나의 본상이라고 할 수 있습니다. 정말 위대한 하나의 가문이라고 할 수 있죠. 막강한 물을 이용해 음악과 예술을 향유했던 합스부르크 왕가. 방이 아주 엄청 멋있네요. 과거 화려한 영광을 말해주듯 호화로운 궁전 내부가 제 시선을 압도합니다. Das ist die große Galerie. Große Galerie, große Saal, große Galerie. Richtig, ja. Die große Galerie ist 43 Meter lang, 10 Meter breit und 10 Meter. 로코코 시대의 화려한 건축 양식을 볼 수 있는 이곳은 대규모 궁정 행사가 열리던 연회장입니다. 늘 호화로운 만찬과 연주회가 끊이지 않았던 곳이죠. 이곳 오스트리아로 수많은 음악가들이 모여든 이유기도 합니다. Man hat darauf geachtet, dass die Kerzen lang genug sind, damit sie nicht während der Veranstaltung ausgehen. 1901년 전기가 들어오기 전까지 수십 개의 샹들리에에 1000개의 양초를 꽂아 내부를 밝혔다고 합니다. 마리아 테레지아는 합스부르크 왕가를 대표하는 여제인데요. 쉔부르는 그녀의 여성적 취향이 반영된 궁전입니다. Aber nicht im Hauptteil 6. Ja. Material. Das letzte, die 1400개의 방 중에서도 가장 흥미로운 방이 있다고 하는데요. Das ist bekannt, Spiegelsaal. Der Spiegelsaal ist sehr bekannt, weil hier der kleine Wolfgang Amadeus Mozart sein erstes Konzert gegeben hat. 거울의 방이라 불리는 이곳은 어린 모차르트가 마리아 테레자 가족 앞에서 피아노를 연주했던 곳입니다. 마리아 테레지아는 16명의 자녀를 두었는데 그중 막내딸이 바로 마리 앙뚜아네트였죠. 이 방은 모차르트가 연주가 끝난 후 마리 앙뚜아네트에게 다가가 청혼을 했다는 일화가 전해지는 곳이기도 합니다. 그 당시 연주자들은 이 뭐 황제나 이런 사람한테 다가갈 수가 없었거든요. 근데 너무나도 자기는 또 음악가로 뛰어나고 그만큼 자신감이 있었죠. 그래서 나는 마리 앙뚜아네트 결혼하고 싶다라고 아주 이렇게 대담하게 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 과거 어린 모차르트의 피아노 선율이 울려 퍼졌을 거울의 방. 그런데 이 방에는 또 한 가지 흥미로운 점이 있습니다. 같은 방인데도 신기하게 위치에 따라 소리의 울림 정도가 다르게 느껴진다는 겁니다. 정말 특이한 걸 느꼈는데요. 여러분 느끼실지 모르겠지만 이 가운데에 올수록 음향, 아코스틱이라고 그러죠. 그 음향이 너무 좋아져요. 이 끝하고 또 다른 것 같아요. 모차르트가 그래서 아마 이 정도에서 연주를 했지 않나 생각되는데 음향이 여기 오면 바로 달라집니다. 여기서 있을 때 그래서 모차르트 넌뼈드라이 파팔로네 아모로소 그런데 가운데 보면 울림이 훨씬 더 좋아요. 넌뼈드라이 파팔로네 아모로소 노tte giorno intorno girando 네, 훨씬 더 음향이 좋은 걸 느끼시죠. 음악과 예술을 향유했던 합스부르크 왕가의 지지 속에 빈에는 수많은 음악가들이 모여들었습니다. 시내에서 30분 정도 떨어진 거리.
비를 거쳐간 쟁쟁한 음악가들을 한자리에서 만날 수 있는 곳이 있습니다. 바로 시립중앙묘지입니다. 비엔나의 인구가 약 한 180만 명 정도 됩니다. 근데 여기는 250만 명이 묻혀 있습니다. 정말 역사와 세월을 알 수 있고요. 또 얼마나 이 묘지가 큰지 250만 명이라면 어마어마하죠. 250만 명이 한 곳에 묻혀 있는 그런 장소입니다. 그 길이만 총 8km에 이르는 빈 중앙묘지. 이곳은 수많은 음악 거장들의 영혼이 잠들어 있는 곳입니다. 1984년 오스트리아 각 지역에 흩어져 있던 음악가들의 묘를 한 곳에 모으면서 조성된 것인데요. 학자나 정치인 등 유명인뿐 아니라 일반인들도 이곳에 묻히고 싶어 하면서 그 규모는 계속 커지고 있다고 하네요. 이곳이 음악가의 무덤입니다. 브람스가 묻혀 있죠. 주옥 같은 곡을 많이 썼고 좋은 가곡도 많이 쓰신 분이죠. 요한 슈트라우스 왈츠의 왕입니다. 그 당대에 지금 현재 아이들보다도 훨씬 더 인기가 있었던 그런 작곡가죠. 그리고 프란츠 슈베르트 가곡의 왕이죠. 지금 성악 공부하는 학생들이 이 슈베르트의 곡 가지고 참 공부를 많이 하는데요. 지금 음악 공부하는 학생들에게 많은 도움을 주는 그런 작곡가죠. 그리고 모차르트, 오스트리아의 음악의 왕이라고 할 수 있죠. 여기 계신 분은 운명구 양곡을 작곡했던 베토벤입니다. 독일에서 온 베토벤은 일생 중 반 이상을 귀가 먼 상태로 보냈습니다. 그가 남긴 마지막 교향곡 합창은 청력을 완전히 잃은 상태에서 만든 곡이죠. 라라라라라라라라 라라라라라라라 라라라라라라라 라라라라라라라. 네, 합창교향곡 4악장에 나오는 곡. 이 곡도 전 세계적으로 지금 많이 연주되는 그런 곡이죠. 하지만 모차르트의 시신은 끝내 찾지 못했다고 합니다. 대신 기념비만이 그의 죽음을 기리고 있죠. 브람스는 평생 독신으로 살며 한 여인을 사랑했고 슈베르트는 지독한 가난에 시달리다 31살의 나이로 세상을 떠났습니다. 종이가 하나 있네요. 그들의 삶은 불행했지만 사람들은 그들이 남긴 음악에서 희망을 얻어갑니다. 그 따라다라따따따따따따따따 따라다라따따따따따따따 따라라라라 이런 곡이죠. 이 곡이 마슈피레라는 곡인데 이 자우버플룻이라고 합니다. 이 오페라 때문에 인생이 바뀌었대요. 정말 뭐 좋고 화려하게 바뀌었겠죠. 음악이 사실 이렇게 정말 인생을 바꿀 수도 있고 또 내 마음에 큰 변화를 줘서 삶을 행복하게 할 수 있는 그런 게 바로 음악이 아닌가 합니다. 정말로 이 모차르트 때문에 또 한 인생이 바뀌었네요. 이번에 향한 곳은 빈 서민들의 삶을 한눈에 볼 수 있는 재래시장입니다. 자, 여기 와인도 드시고 식사, 이 노천 식당이네요. 나슈마르크트 시장은
18세기부터 시작된 오스트리아 전통의 노천 시장인데요. 도나우강을 통해 운반된 전 세계의 각종 식자재가 모이는 곳입니다. 빈에서 먹거리를 찾는다면 그냥 지나칠 수 없는 곳이죠. 다양한 음식들이 제 눈길을 사로잡네요. 여기는 햄 종류이던데. 오스트리아 사람들의 주식은 뭐니 해도 햄과 소세지. 다 먹어보고 싶은데 이게 그 프로슈터라는 건데요. 돼지 뒷다리를 소금에다가 절여가지고 숙성시키는데 보통 6개월이 지나면서 이제 먹을 수 있는데 이거는 지금 2년 되는 거랍니다. 2년. 야, 이거 2년 된 거는 정말 귀한 거예요. 원래 보통 6개월 지나면 먹는데 직접 이렇게 썰어서. 프로슈토는 생고기를 발효시켜 만든 음식인데요. 짭조름하면서도 사르르 녹는 맛이 참 기가 막힙니다. 짱맛있어. 정말 맛있어요. 이게 이제 빵에다가 이렇게 같이 싸서 먹으면 이 약간 짠맛과 빵이 조화가 돼가지고 너무너무 맛있는 거예요. 얇게 썰어낸 프로슈토는 샐러드나 소스와 함께 곁들이면 그 맛이 더 일품이죠. 이곳에서 제게 참 익숙했던 음식이 보였는데요. 사워크라우트요? 이거를 사워크라우트라고 하는데요. 한국으로 따지면 이제 김치예요. 이렇게 반찬처럼 먹는 건데요. 오스트리아 요리에는 이 사워크라우트가 굉장히 많이 들어갑니다. 사워크라우트는 얇게 썬 양배추를 발효시켜 만든 음식인데요. 여름에는 3일, 겨울에는 한 달 정도 발효시킨다고 하네요. Ich kenne Kimchi, weil ich schon gekostet habe. Kimchi ist eigentlich der Chinakohl. Chinakohl, habe ich schon, ja, natürlich. Ist gut, ist gut, ist bekannt. Leicht scharf, bekannt, ja. Aber es ist sehr gut. sehr gut. Kimchi wieder gemacht. 성격 좋은 노아 씨는 한국 김치도 잘 알고 계시더라고요. Ja, ich habe es. Wo ist gesund hier? Leber oder sowas? Ja, alles ist für den Darm, fürs Blut. Eine Vitaminbombe. Für den Darm, fürs Blut, das hat 5 Vitamine. 5 Vitamins. Die streichen sonst. Da kosten sie mal. 정감 어린 풍경도 우리네 재래시장과 다를 게 없어 보이네요. Das ist die Vitaminbombe. Bomba la Bomba. Okay, vielen Dank. Alles Gute, schönen Urlaub in Wien. Dankeschön. Gerne wiedersehen. 정말 친절하시고 너무 재밌으신 분이세요. 역사는 화려하게 부흥했고 도시는 끊임없이 발전했지만 오스트리아 빈 사람들이 오랜 세월 지켜온 것이 있습니다. 숲과 녹지대입니다. 시내를 빙 둘러싸고 있는 건 축구장 1000개 넓이에 달하는 700헥타르 규모의 포도밭. 늦여름이면 알알이 익어가는 포도향으로 뒤덮이는 곳이죠. 이야, 저 숲이 많은 비엔나 시내가 쫙 보입니다. 근데 고개만 이렇게 돌려도 이 포도밭이 또 이렇게 멋있게 펼쳐져 있네요. 도심을 조금만 벗어나도 마치 시골 같은 전원 풍경이 펼쳐집니다. 특히 이곳 포도밭은 일조량이 좋아 당도가 높기로 유명한데요. 때문에 품질 좋은 와인으로 정평이 자자한 곳이기도 하죠. Hallo. Grüß Gott. How are you? Ich bin Park. Hallo, ich bin Michael. Und auch, dass ein gewisser Schutz da ist vom Regen und diese Hüllen halten das auch ein bisschen warm und helfen damit der Pflanze. 마침 포도 묘목을 심고 있는 마을 사람을 만났는데요.
저도 일손을 거들어 보기로 했습니다. 어린 모종을 심을 땐 이런 기둥막을 꼭 세운다고 하는데요. 멧돼지나 노루 등 산짐승으로부터 모종을 보호하기 위해서랍니다. 포도 농부들에겐 이 작업이 한 해 농사의 시작인 셈이죠. 정성스레 키운 포도는 인근 수도원으로 넘겨진다고 하네요. Die Trauben erwachsen. Was machen Sie, diese Traube? Wenn die Trauben fertig gewachsen sind, im Herbst ernten wir sie. Und dann machen wir Wein daraus. Wo? In der Kirche, dort hinten. Okay. 올 한 해 포도 농사도 잘 되길 기원해 봅니다. Dankeschön. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 포도 농부가 알려준 수도원으로 찾아가는 길. 구름 위에 펼쳐진 포도밭이 끝도 없이 펼쳐집니다. 도심 속에 이런 곳이 있다니 눈으로 보고도 믿기지가 않네요. 도나우강을 내려다보는 언덕 위 고풍스러운 건물이 눈에 띕니다. 세워진 지 올해로 꼭 900년이 됐다는 클로스터 노이부르크 수도원입니다. 와, 엄청나네요. 제가 성당을 많이 다녀봤는데 엄청난 규모의 크기 이런 것만 압도당하는데 여기는 크기에다가 엄청나게 화려하네요. 좀 대단합니다. 야. 조그만 시골 성당인 줄 알았는데 웅장하고 장엄한 내부가 저를 깜짝 놀라게 합니다. 이 수도원은 1114년 바벤버그 왕조의 레오폴드 3세가 건축한 성당인데요. 오랜 전통만큼이나 세계적인 명성을 얻게 된 건 미사 때 쓰이는 와인의 맛 때문이랍니다. 레오폴드 대관식 때 처음 만든 포도주가 입소문이 나면서 본격적으로 와인을 생산하기 시작했다고 하네요. Also das Stift ist 900 Jahre alt. Dieses Jahr feiern wir ein 900-jähriges Jubiläum der Grundsteinlegung von Markgraf Leopold III. Im Jahr 1114, genau, Leopold III. 1114 gegründet. 이 수도원은 오스트리아에서 가장 오래되고 가장 큰 규모의 와인 저장고가 있는 곳이기도 합니다. Wein ist sehr berühmt. Der Wein ist sehr berühmt. Es gibt einen großen Weinkeller. Wo ist denn ein Keller? Der ist unten. unten. 지하에 와인 켈러가 있는데. 수도사가 와인 저장고를 안내해 주겠다며 저를 데리고 갑니다. 그런데 저장고로 내려간 입구가 참 특이합니다. 이쪽으로 내려가면 와인 켈러. 36 Meter. 여기 깊이가 36m입니다. 36m를 내려가서 와인이 저장이 됐다고 합니다. 이렇게 깊고 가파른 아치형 계단을 10분쯤 내려갔는데도 여기가 끝이 아니랍니다. 또 내려갑니다. 수도원의 와인 저장고는 워낙 깊숙한 곳에 있어 전쟁 중에는 병사 대피처로 쓰였다고 하네요. Ich kann nicht so gut singen, leider. Aber nicht so gut wie Sie. Das ist der Keller. Das ist der Weinkeller. Hier lagert der Rotwein. 우와, das ist Alles nur Rotwein. 야, 이게 전부 와인인데. Barrikfässer aus Frankreich. 지하 36m, 아파트 12층 깊이의 땅속 세상은 온통 와인 향기를 머금은 옥구통으로 가득합니다. 습하고 서늘한 이곳 동굴에서 숙성된 와인은 매년 전 세계 수많은 사람들의 입맛을 향기롭게 적셔주고 있습니다. Wein. 300 Fässer und 1 Million Flaschen.
1 Million? 1 Million Flaschen, jedes Jahr. Warum kauft ihr diese Wein? Weil ich glaube, die macht in Kirche diese Wein. Ne? Ja, der Wein wird einerseits dafür verwendet, um das Stift zu finanzieren, Stift Klosterneuburg zu finanzieren, und andererseits für uns selber, weil wir auch Wein selber trinken hier in Klosterneuburg und für die Messe. 와인을 좋아하는 사람이라면 꼭 한번 맛보고 싶어 한다는 클로스터 수도원의 포도주. 과연 그 맛은 어떨지 궁금합니다. 예, 와인 맛이 굉장히 깊고 혀를 아주 쫙 눌리는 듯한 그런 맛이 납니다. 너무 좋습니다. 풍부하고 진한 수도원 와인이 제 마음까지 촉촉히 적시는 것 같네요. 네 번째 여정은 오스트리아의 남부 도시 그라츠로 향하는 기차에 몸을 실었습니다. 알프스의 풍경을 제대로 느끼고 싶다면 기차 여행만 한 것이 없을 겁니다. 세계 최초 산악철도를 달리는 기차입니다. 알프스 거의 중턱 이상의 철로를 놔서 달리기 때문에요. 저 아름 마을의 풍경까지 다 볼 수 있고요. 잼머링 철도는 열차가 지나는 풍광이 매우 아름답기로 이름이 나 있는데요. 160년 전 세계 최초의 산악 열차를 놓기 위해 무려 2만 명이 넘는 사람이 동원됐다고 합니다. 열차는 알프스의 가파른 협곡 사이를 셀 수 없이 지나갑니다. 험준한 알프스를 지나 마침내 당도한 곳. 제 눈앞에는 거짓말처럼 넓은 평야가 나타납니다. 이제 알프스가 쭉 끝나는 자락입니다. 그리고 이제 평야가 쫙 나오는데 그곳이 바로 그라츠입니다. 오스트리아에서 유일하게 평야가 펼쳐진 그런 곳이죠. 알프스 초원과는 또 다른 매력이 있는 평야 마을. 문득 제가 여행길에 배운 오스트리아의 한 민요가 생각납니다. Im Frühtausbergen wir gehen Fallerau, es grünen die Wände, die Höhenfellerau. Wir wandern ohne Sorgen, singen in der Morgen, noch je im Tal die Höhne krauen. Wir wandern ohne Sorgen, singen in der Morgen, noch je im Tal die Höhne krähen. 야, 알프스 끝자락도 멋있네요. 드넓은 평야가 펼쳐진 오스트리아 남부 마을. 참 여유롭고 느긋해 보입니다. 그런데 이 평화로운 풍경 속에는 수많은 민족의 침략과 지배 역사가 깃들어 있습니다. 험준한 알프스로 둘러싸인 중부 유럽. 남부 도시 그라츠는 곡물을 얻을 수 있는 몇 안 되는 곡창지대였기 때문이죠. 때문에 오스트리아 남부 마을엔 성벽으로 둘러싸인 요새가 참 많습니다. 야, 참 평화로운 도시네요. 이곳은 제가 지금 와 있는 것은 리거스버그, 리거스 성인데요. 이 성은 전쟁을 하기 위해서 지어진 성이 아니라 방어를 하기 위한 그런 성입니다. 그래서 성을 보면 2중, 3중, 4중으로 벽들이 이렇게 겹쳐져 있어요. 사람들은 보다 높은 곳, 보다 안전한 곳을 찾아 성을 쌓았습니다. 리거스버그 성은 900여 년 전 오스만 제국의 공격을 막기 위해 세워진 요새입니다. 화산으로 형성된 가파른 현무암 절벽 위에 지어졌죠. 마을에 대포를 쏘아 전쟁을 알리고 주민들의 대피초의 역할을 했던 곳이기도 합니다. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Charlie. Ich komme aus Korea. Ich bin Park. Schön. Ja. Charlie. Was machen Sie jetzt hier? Wir gehen Klettersteig. Klettersteige. Wenn wir so etwas geben und du kannst mit uns gehen. Okay, ich probiere mal jetzt gerade.
리거스버그 성을 오르는 특별한 방법. 바로 암벽 등반인데요. 위험하다고 했는데. 오스트리아에선 이곳이 손꼽히는 암벽 등반의 명소랍니다. 이거 걸고요. 그다음에 걸어야지. 안전하다. 난생 처음으로 도전해보는 암벽 등반. 첫 발을 내딛는 시작부터 벌써 아찔해지네요. 480m 높이에 있는 가파른 성벽길. 한 발 한 발 발걸음을 옮길 때마다 등에선 식은땀이 흘러내리는 것 같습니다. 그런데도 기분은 참 날아갈 듯 상쾌하네요. 힘은 드는데 기분이 너무 좋습니다. 등산할 때 굉장히 힘든데 정상 가면 막 기분이 아주 좋은 거 있죠. 그것처럼. 리거스버그 성은 수많은 침략에도 한 번도 함락되지 않았습니다. 말 그대로 난공불락의 요새였던 거죠. 세월이 흘러 사람들은 이곳에 오르기 위해 고군분투합니다. 쉽사리 허락되지 않았기에 견고한 역사를 지킬 수 있었던 리거스버그 성. 이곳에 마치 도전이라도 하듯 말입니다. 드디어 제가 성 꼭대기에 도착을 했습니다. 성을 오른 지 꼭 1시간 만입니다. 해냈습니다. 리거스버그 성이 얼마나 옛날에 탄탄했던 그런 성인지 느끼고 있고요. 성에 오르자 제 눈앞엔 좀처럼 믿기 힘든 풍경이 펼쳐지는데요. 높은 고성 안에는 밭과 논이 있는 또 하나의 마을이 형성되어 있는 겁니다. 대피를 하는 동안 성내에서 자급자족을 하기 위함인데요. 고성 곳곳엔 빈틈없는 방어를 위해 노력한 흔적을 발견할 수 있습니다. 이날 운 좋게 리거스버그 성의 성주를 만날 수 있었죠. Was ist das? Das ist eine Rolle oder? Genau, es handelt sich hier um eine Zugbrücke früher und da konnte man diesen Teil der Brücke hier bis da circa hochziehen, damit dann sozusagen keiner herein konnte, weil ja dieser große tiefe Graben da hier im Weg war. 여기 밑에는 전부 다 낭떠러지예요. 그래서 이 문이 닫히면 누가 침략을 해도 들어올 수가 없는 거죠. 그래서 여기가 굉장히 안전했던 그런 성입니다. Das ist so 1600 Jahre. Das ist älter. Das ist so 1450. Aber die Mauern an sich ist eben Gotik und ist da hier so im 14. 15. Jahrhundert. Also 1400, 1500. 성 안엔 규모는 작지만 교회도 들어서 있습니다. 교회는 깊은 신앙심에 의지했던 중세 사람들에게 꼭 필요했던 안식처였습니다. 이 성은 본래 개인 소유였지만 인근 마을 사람들에게도 요긴한 대피처가 되었다고 합니다. Nein, größtenteils natürlich rundum innerhalb der Mauern am Berg, aber nicht hier herinnen, weil hier herinnen hat sozusagen die Besitzer gewohnt mit seinen ganzen Angestellten, mit den Soldaten, aber die Bauern haben dann an den Feldern hier herum auf dem Burgberg gewohnt. 성 주변엔 1000여 명의 마을 사람들이 대피를 할 수 있었다는데요. 유독 이 지역이 외세의 침입을 많이 받은 이유는 왜인 걸까요? Das ist dann hier sehr schön im Land. Man sieht ja hier sozusagen unter uns diese ganzen Wehrmauern. Wenn man da hier durch hinausschaut, kann man da hier sehen die Mauern, die ganzen Toren. Und in diesem gesamten, wo wir aus Ungarn, jetzt Ungarn, früher war das ja das türkische Reich, da war eben die direkte Gefahr. Und
und da unten ist dann Slowenien. Also das ist so das direkte Dreiländereck. Hier treffen drei Länder aufeinander, Ungarn, Slowenien und Österreich. Ja. 저쪽이 헝가리 쪽이고요. 그다음에 이쪽이 슬로베니아 쪽인데 여기가 이제 전개가 되는 쪽이에요. 그래서 이쪽에서 많이 침략들을 많이 했었죠. 이맘때 그라치의 넓은 평원은 온통 샛노란 유채들의 차지가 됩니다. 봄의 한가운데를 지나고 있음을 실감케 하네요. 노이지들로우스는 헝가리와 국경을 공유하고 있는 유네스코 세계 자연유산이자 오스트리아의 국립공원입니다. 호수 주변은 대부분이 늪지대로 이루어져 있습니다. 이 호수는 아주 깊어 보이지만 깊이가 제일 깊은 곳이 2m밖에 안 됩니다. 그래서 저쪽에 보이는 편이 헝가리인데요. 냉전시대 때 헝가리 사람들이 이쪽으로 많이 망명하려고 이 호수를 넘어왔어요. 근데 헝가리 쪽에서 총을 쏘아서 사람들이 많이 죽었죠. 그래서 좀 아픈 현실이 있는 곳이기도 하죠. 원래 이곳은 야트막한 분지였습니다. 헝가리 초원지대에서 흘러온 물이 고이기 시작하면서 거대한 호수가 형성된 거죠. 호수가의 절반 이상은 온통 갈대들의 차지입니다. 인근 주민들은 허가를 받은 지역 내에서 이 갈대를 채취하며 살아갑니다. Und sortieren es auf die richtige Länge. Weil Schilf sollte für die Dachbedeckung nicht länger sein wie 2 Meter. Aber eigentlich größte ist wie viel Meter? Naja, wächst bis zu 4-5 Meter hoch. Ach so. 유럽 8개국과 국경을 맞대고 있는 오스트리아. 국경 지역은 다양한 문화가 공존하고 사람들끼리의 교류도 활발한데요. 호숫가에서 갈대 작업하는 이분들은 대부분 헝가리에서 왔다고 합니다. 이들이 채취한 갈대는 대부분이 집을 짓는 용도로 쓰인다고 합니다. 이 갈대가 보시면 안에 이제 구멍이 나 있죠. 공간이 있으니까 여름에는 아주 시원하고 그 다음에 겨울에는 따뜻하고 그래서 단열이 굉장히 잘 되는 거죠. 성인 키를 훌쩍 넘는 갈대는 그 무게가 꽤 묵직합니다. 질 좋은 갈대들이 많아 이곳 노이지들러는 갈대호수라는 이름도 따라다니죠. Also es kommen keine fremden Nährstoffe in das Wasser. Dadurch ist das Schilf, die Qualität des Schilfes natürlich sehr, sehr gut. 갈대는 이곳 사람들의 큰 자랑거리라고 합니다. 생각보다 가볍진 않네요. 갈대라서 가벼울 것 같은데 무게가 좀 나가는데요? Ich habe noch keine Schilfarbeiter aus... 야. Danke, Auf alles Wiedersehen. Gute. Wiederschauen. Ciao. 갈대 작업장을 지나자 호숫가 옆에는 캠핑카들이 줄지어 서 있습니다. 이 노이질러제가 아주 아름답기 때문에 오스트리아의 캠핑 문화의 중심지기도 하죠. 바다가 없는 오스트리아 사람들에게 노이지들로우스는 바다와 같은 곳입니다. 수도빈과 불과 1시간 거리라 도시 사람들이 즐겨 찾는 휴식처죠. Hallo, grüß Gott. Hallo. Machen Sie Urlaub? Natürlich, ja. Ja, am Neusiedlersee. Es ist so schön da. So schöne See, ja.
kommen Sie oft hier? Oder? Ja, ich wohne nicht weit, ich wohne in Wien. Ach so. Und ich komme immer mit dem Campmobil her, weil das ist das Meer der Wiener. 아, 한번. 빈에서 휴가를 보내러 왔다는 롤란드 씨. 잠시 머물다 가라며 차 한 잔을 권하십니다. Ein Löffel zum Rausnehmen. Und ein bisschen ein Cake. Wir fahren da hier mit dem Wind, das ist immer starker Wind hier. Und dann fahren die da draußen Kitesurfer und Windsurfer. 호수에서 불어오는 바람도 롤란드 씨도 오랜 친구처럼 편안합니다. Guckst du da hinauf? 롤란드 씨는 내친 김에 하룻밤 묵어 가라 하십니다. Auf? Okay. 몸 하나 겨우 누울 수 있는 좁은 공간이지만 호숫가에서의 하룻밤이라 이만한 호사도 없는 것 같습니다. So, oh, gut. Ja, ist doch nicht so eng hier. 아, 여기도 2층인데 이렇게 공간이 있어서 편하게 잘 것 같아요. 여기도 굉장히 푹신푹신하고 좋네요. 저녁이 되자 간단한 식사도 준비해 주시네요. Für mich? Ja, Ah, das ist ein willst du Tisch. mit mir essen? Oh, Komm, da Ja. kommt der Fuß heraus. Achtung, Vorsicht. Ja. im So. Tisch. Magst du Würstel? Oh, Magst du mein das? Gott. Das ist Vorfood. Ich mag sehr das Vorfood. 제가 좋아하는 소세지에 신선한 샐러드. 허기진 길손의 배를 채워주기엔 진수성찬입니다. Ja. Oh. Das sind ja diese Frankfurter Würstchen, ja? Ja. 길을 나서니 모든 게 첫 만남이자 마지막 만남입니다. 그래서일까요? 짧은 마주침도 길 위에서는 더욱 소중하고 애틋하게 느껴집니다. Mach's gut, ne? Gut. Man sieht sich, ja? Tschüss. Danke. Servus. Ciao. Ciao, Roland. Ciao. 이번 저의 여행은 알프스와 함께하는 여행이자 알프스를 따라가는 여정이었습니다. 마지막 여정은 알프스 산악 지역이 집중되어 있는 티롤 지방의 칠러탈입니다. 유럽의 지붕이라 불리는 알프스. 흔히들 알프스 하면 스위스를 떠올리지만 산맥의 절반 이상이 이곳 오스트리아를 지나갑니다. Wie heißt das? Hintertuxer-Gletscher. 티롤의 산악마을 찔러탈에서 오스트리아의 유명한 산악인 하벨라 씨를 만났는데요. 그와 함께 해발 3,250m 높이의 힌터툭스 정상을 올라가 보기로 했습니다. 야, 여기 sehr schön 전체가 zu fahren, nicht? 눈밖에 안 보이네, 눈. 워낙 높은 데를 올라가기 때문에요. 나무도 거의 안 보이고 전부 눈입니다. 정상으로 향하는 길은 온통 새하얀 눈으로 뒤덮여 있습니다. 곤돌라를 타고 20분. 밖을 나서자 시리도록 차가운 기운이 몸속을 파고듭니다. 이곳 칠러탈의 정상 힌터툭스는 한여름에도 스키를 즐기는 사람들로 북적이는 곳입니다. 힌터툭스 정상이 무척이나 궁금한데요. 250 Meter. 여기가 3,250m입니다. 어마어마한 3,250m입니다. 정상은 태백산보다 2배나 더 높은 곳이. 잠시만 서 있어도 숨이 차오릅니다.
여기가 너무 높아서 조금만 움직여도 숨쉬기가 되게 힘들어요. Und wenn wir jetzt auf, das musst du dir vorstellen, Mount Everest, ja. 8.800 Meter, fast 9.000 Meter, ohne Sauerstoff. Das ist Wahnsinn. Das kann man nicht machen. Das haben wir noch einmal 3 mal 3 ist 9. Das ist 3-mal so hoch wie hier. 3-mal so viel wie hier. Aber sind Sie nicht der Mensch? Ja, Wer ist 8.000, 9.000 ohne? Wir sind Löwen. Ja, Löwen, ja. Gehen wir jetzt. Und jetzt 하벨러 씨는 8,000m급 높이의 에베레스트를 무산소로 등반하게 됐다는데요. 알프스 고봉을 자주 오른 덕분이랍니다. 이곳이 제일 높은 곳인데요. 올페레르라는 곳인데 3,476m입니다. 저 방향인데 지금 구름이 있어서 볼 수가 없네요. 너무 안타깝네요. 구름과 만년설 그리고 변화무쌍한 날씨 때문에 이곳 정상에서 맑은 하늘을 볼 수 있는 날은 1년에 60여일 정도라고 하는데요. 이 암벽은 얼마나 많은 시간, 눈과 바람이 깎고 다듬어 만든 것일까요? 날 좋은 날이면 하벨러 씨는 이곳 암벽을 즐겨 오른다고 합니다. Und du siehst schon, hier kann man natürlich, es ist teilweise auch brüchig, okay, aber sonst hast du hier ganz gute Griffe. Okay? Und natürlich, das ist alles ein bisschen problematisch, nicht? 알프스의 속살은 선택받은 사람만 눈에 담을 수 있다. 그 말을 온몸으로 실감하는 날입니다. 천상의 모습이 있다면 이런 풍경일까요? 365일 순백의 만년설로 뒤덮인 알프스의 고봉. 오스트리아는 동계올림픽을 2번이나 치룰 만큼 겨울 스포츠의 메카라 불리는 곳이죠. 스키는 음식이나 물건을 운반하는 교통수단으로 사용됐는데 지금은 스포츠로 각광을 받고 있죠. 그것을 기념하는 의미로 대회가 있어서 이곳에 왔습니다. 해발 1,300m 높이의 장크트 안톤 마을은 세계적인 스키 명소로 이름난 곳입니다. 눈 덮인 산악 지역을 활강하는 겨울 스포츠의 대명사 알파인 스키. 장크트 안톤 마을은 그 알파인 스키가 유래된 마을입니다. 이를 기념해 매년 세계적인 국제 스키 대회가 열리는 곳이기도 하죠. 운 좋게도 저는 이 대회 코스를 체험할 수 있는 자격을 얻었는데요. 대회 출발 지점은 해발 2,810m. 백두산보다 100m나 더 높은 곳에 있습니다. 그곳에 오르는 것만으로도 짜릿한 흥분을 감출 수 없네요. 곤도라를 거의 한 30배 이상 타고 올라온 것 같아요. 엄청 올라왔습니다. 드디어 올라온 출발선. 저 멀리 보이는 고봉의 모습까지 선명히 눈에 들어옵니다. 스키를 탈 수 있다면 국적에 상관없이 대회에 참가할 수 있는 만큼 남미와 미국, 아프리카에서도 선수들이 찾는답니다. Hallo, Armin. Es ist ein legendäres Rennen hier in St. Anton mit 500 Starter. Ach so, 500. Ja, Start ist hier. Ja. Und wer als erstes im Tal unten in St. Anton ist. Ach so. Ungefähr 10 Minuten. 10 Minuten. Ja. Und wie viele Kilometer von hier? 8 Kilometer. 8 Kilometer. 잠시 후 웅장한 알프스 고봉 위로 수많은 사람들이 모여들었습니다. 모두 이 대회 참가자들입니다. 이 스키 대회는 500여 명의 선수들이 동시에 출발하는데요.
그 풍경이 매우 이색적이어서 대회 모습이 오스트리아와 독일로 생중계된다고 합니다. 드디어 경기가 시작됐습니다. 그런데 스키 장비를 등에 진 선수들이 어디론가 향하기 시작합니다. 출발 지점까지 가려면 1km가량 전력을 다해 뛰어갑니다. 이 대회의 오랜 전통이자 독특한 점이기도 하죠. 선수들이 은빛 설원의 가파른 경사를 활강하기 시작합니다. 대회 코스는 시작 전부터 급경사의 고난도 코스입니다. 평소 스키하면 어디 가서 빠지지 않는 실력이지만 저에게도 만만치 않습니다. 이 대회는 장크테 안톤 마을까지 가파른 경사를 따라 장장 9km를 내려와야 하는데요. 바람을 가르고 서로를 달리는 이 짜릿한 기분. 과연 어떤 말로 표현할 수 있겠습니까? 선수들은 알프스가 선사한 천혜의 아름다움 속에 자연 그대로의 눈을 느끼며 알프스 한가운데를 가로지릅니다. 마침내 저도 결승점에 도달했습니다. 야, 이게 바로 알프스의 진면목을 보는 것 같습니다. 이 아름다운 산에 이 많은 사람들과 같이 스키를 타니까 저도 뛰어온 사람이 된 것 같아요. 대회 우승자는 1900유로, 우리 돈 약 280만 원 정도의 상금을 받게 된다는데요. 상금보다 더 값진 것은 천상의 알프스를 만끽한 것이죠. Das ist so weit, oder? Ja, und dann noch ein Crash, Ski verloren. Ach so. Dann wieder rauflaufen, Ski holen. Aha. Alles toll! 전 세계의 스키어들과 함께하며 서론을 달렸던 이날, 제 마음은 어느 때보다 뜨거웠고 벅차올랐습니다. 장엄한 알프스의 선율을 따라 오스트리아를 누빈 기나긴 여정. 몸은 떠나가더라도 마음은 오랫동안 이곳에 머물러 있을 것 같습니다.